In the last class, we discussed about the traditional classification of hypothesis, and today in this class we will discuss about the modern or scientific classification of hypothesis. This is called as classification of hypothesis in modern science. We will take this unit from this chapter. Particularly, it will cover classification hypothesis in modern science and how modern scientists classified it. You look at the page number 65. Here you will get to see that how L.S. Tebing, a modern logician, distinguishes three main kinds of hypotheses: to explanatory hypothesis, descriptive hypothesis, and analogical hypothesis. Framing of a hypothesis plays a very important role in the area of scientific researches or investigations. Considering all these purposes, L.S. Tebing, a modern logician, L.S. Tebing classified or distinguishes three main kinds of hypotheses, and they are: number one, explanatory hypothesis. Explanatory hypothesis. Explanatory hypothesis অসমীয়া দিয়া কোৱা হয় যে ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প। ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প। The second kind of hypothesis is descriptive hypothesis. Descriptive. অসমীয়াত কোৱা হয় বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প। বৰ্ণনামূলক বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প। And the third kind of hypothesis is, the তৃতীয় ধৰণৰ hypothesisটো হ'ল analogical hypothesis. Analogical hypothesis. সাদৃশ্যমূলক প্ৰকল্প। সাদৃশ্যমূলক সাদৃশ্যমূলক প্ৰকল্প। L.S. Tebing, modern logician, distinguishes hypotheses into these three kinds. In the last class, we discussed about the traditional classification, and in that classification, we got the three types of hypotheses or kinds of hypotheses. Suppose hypothesis concerning agent, hypothesis concerning law, and the hypothesis concerning collocation. But it is somehow different from the traditional classification, and especially modern scientists accept this type of classification, and it was started by L.S. Tebing. L.S. Tebing, a modern logician, L.S. Tebing. Now let us see what are the three different kinds of hypotheses: explanatory, descriptive, and analogical hypothesis.
explanatory hypothesis is the simplest kind of hypothesis. This is the simplest kind of hypothesis. আটাইতকৈ সৰল ধৰণৰ প্ৰকল্পটোৱে হ'ল explanatory hypothesis. This is simplest kind. This one simplest kind. সৰল প্ৰকাৰৰ প্ৰকল্পটোৱে হ'ল ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প. এটা এই প্ৰকল্পটোত আমি কি কৰোঁ? এই প্ৰকল্পটোত আমি কৰোঁ this kind of hypothesis. This kind of hypothesis is framed for explaining an event. These hypotheses are intended to account for the occurrence of an event by the interpolation of facts. These facts can be observed by the observer under suitable conditions. The supposed facts are of the same type as the facts that constitute the data of the problem. এই explanatory hypothesis to আটাইতকৈ সৰল প্ৰকাৰৰ প্ৰকল্প. ইয়াত আমি কি কৰোঁ যে এটা ঘটনাৰ আমি ব্যাখ্যা দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ. So it is an attempt to explain an event. এটা বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ. এটা বিশেষ ঘটনাৰ ব্যাখ্যা আমি কেনেকৈ দিম? এটা ক'ৰবাত চুৰি হ'ল, চুৰি ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল, কি কথা, সেই গোটেইবিলাক আমি ব্যাখ্যা দিবলৈ যদি যত্ন কৰোঁ সেইটো কোৱা হ'ব ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প. আৰু বৈজ্ঞানিক যিটো আমাৰ অনুসন্ধানত ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ল Newton's hypothesis relating to the gravitational attraction is a hypothesis of this kind. So Newton's hypothesis means the hypothesis he framed to explain the gravitational attraction. Actually, later on he discovered the gravitational force. And as a result of that hypothesis, he could establish the law of gravitation. So that type of hypothesis, for example, the Newtonian hypothesis is an example of explanatory hypothesis. Eta Newtonor jitu hypothesis ba prokolpo ase, Newtonor Newton's hypothesis. Newton's hypothesis was an example of explanatory hypothesis. Newton gravitational force বা মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে যেটো হাইপোথেসিস বা প্ৰকল্প গঠন কৰিছিল হেতুকে কোৱা হয় ব্যাখ্যামূলক প্ৰকল্প. অৰ্থাৎ ওপৰৰ পৰা আপেলটো সৰি পৰা দেখিলে গছৰ পৰা তললৈ এটা আপেল সৰি পৰিল তেওঁৰ সন্মুখত, তেওঁ যেতিয়া বাগিচাত বহি আছিল সেই মনত তেওঁৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আপেলটো ওপৰলৈ নগৈ তললৈ কিয় সৰি পৰিল. সেই কথাটো তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁতে মনত এটা প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা লৈ লয়, আৰু তেনেকুৱা প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা যাক আমি প্ৰকল্প বুলি কওঁ, লজিক্যালি আমি তাক নাম দিছো প্ৰকল্প, hypothesis. Such type of supposition is called as hypothesis in logic. এতিয়া আপেলটো ওপৰৰ পৰা তললৈ সৰি পৰিলে তেওঁৰ মনত প্ৰশ্ন জাগিল ওপৰলৈ নগল কেলে. এতিয়া সেই উত্তৰটো বিচাৰোতে তেওঁৰ মনত এটা ধাৰণা আহিল যে এনেকুৱা হয়তো এটা শক্তি আছে বা আকৰ্ষণ আছে পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা বা অন্য গ্ৰহৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা যিয়ে বস্তুবিলাকক তাৰ কেন্দ্ৰলৈ আকৰ্ষণ কৰি থাকে. গতিকে সেই ধাৰণাটো তেওঁ লৈ পেলাই আগবাঢ়িলে, আৰু আগবাঢ়িলে যেতিয়া তেওঁ অনুসন্ধান কৰি গৈ থাকিল তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে হয় তেওঁ যিটো ভাবিছে যে ওপৰৰ পৰা এটা বস্তু সৰি পৰাৰ কাৰণটো হ'ল এই গৰ্ভৰ পৰা বা কেন্দ্ৰৰ পৰা হোৱা এটা আকৰ্ষণ. গতিকে সেই আকৰ্ষণটোৱে
বস্তুটোক ওপৰৰ পৰা তললৈ টানি আনিলে বুলি যিটো ধাৰণা তেওঁ কৰিলে পিছৰ ফালে দেখিলে হয় সেই কথাটো শুদ্ধ হোৱাৰ পথত গৈ আছে আৰু শেষত সঁচাকৈ তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলে বা বিজ্ঞানে মানি ল'লে যে তেওঁ দিয়া ব্যাখ্যাটো গ্ৰহণযোগ্য গতিকে সেই নিউটনৰ যিটো হাইপোথেসিস বা যিটো সাপোজিশন লৈছিলে যে এটা ফোর্স আছে অ্যাট্রাকশন আছে আৰু অৰ্থাৎ আকৰ্ষণ আছে সেইটোকে তেওঁ পিছত গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স নাম দিছে দি সেই ফোর্সটোৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা বস্তুবিলাক তললৈ পৰিলে বুলি তেওঁ আৰম্ভণিতে ভাবি ল'লে সেই আৰম্ভণিতে ভবাৰ কথাটোৱে পিছত সত্য প্ৰমাণিত হ'ল আমি জানো যে এটা হাইপোথেসিসৰ যোগেদি আমি এটা ঘটনাৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ যত্ন কৰো হাইপোথেসিসটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে হাইপোথেসিসত আমি এটা মনতে এটা ধাৰণা কৰিলো বৈজ্ঞানিক হ'ব লাগিব that supposition must be scientific and to fit to verify it scientifically so that is called as hypothesis এতিয়া হাইপোথেসিস বিলাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ সকলো ধৰণে সহায় কৰে এতিয়া এই নিউটনৰ হাইপোথেসিসটো তেনেকুৱা এটা হাইপোথেসিস আছিল আৰু ইয়াৰ এটা উদাহৰণ আছিল এতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল এই হাইপোথেসিসটো যে ওপৰৰ পৰা আপেল এটা তেওঁ দেখিছিল যে তললৈ গ্ৰাউণ্ডত পৰি পৰিল তেওঁ ইয়াত বহি আছিল নিউটনে পাৰসিভ কৰিলে যে এই আপেলটো তলত আহি পেলাই পৰি পৰিল ওপৰলৈ নগ'ল গতিকে এই যিটো হাইপোথেসিসৰ টাইপ বা এই ধৰণৰ হাইপোথেসিস বিলাককে আমি কওঁ এক্সপ্লেনেটৰী হাইপোথেসিস This type of hypothesis always intended to explain the event or fact. এটা ঘটনা ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ হাইপোথেসিস কৰা হয় So Newton's hypothesis relating to the gravitational attraction is a hypothesis of this kind. Now come to the descriptive hypothesis. এতিয়া আমি descriptive hypothesis ওলাই The descriptive hypothesis. Descriptive hypothesis. This type of hypothesis is generally framed to offer a description of a complex event with a view to give an accurate description which helps in investigation of the phenomenon under investigation. The main function of a descriptive hypothesis is to symbolize the systematic relation among facts. So to give the systematic relation, everything everywhere are systematically connected. Means in nature, whatever is in nature, all are systematically connected. And if we will intend to explain a such type of situation means an arrangement that type of hypothesis is called as descriptive hypothesis বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প এটা ঘটনাৰ বৰ্ণনা বা এটা সিস্টেম এটাৰ বৰ্ণনাটো কেনেকৈ আছে how question took লৈ যদি এটা হাইপোথেসিস কৰা হয় তেতিয়া আমি এটা ডেসক্ৰিপটিভ হাইপোথেসিস কোৱা হয় যে কেনে ধৰণে আছে ফৰ এক্সাম্পল Ptolemy's geocentric hypothesis Ptolemy, a famous scientist name is Ptolemy. Ptolemy's geocentric hypothesis. Ptolemy এই বিজ্ঞানীজনৰ পৃথিৱী কেন্দ্ৰিক যিটো ব্যাখ্যা আছিল সেই ব্যাখ্যাটো ইয়াৰ এটা উদাহৰণ বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্পৰ এটা উদাহৰণ কেনেকৈ যে
টলেমিৰ আগলৈকে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাছিলে বা অৰ্থাৎ ব্যাখ্যা যদিও অলপ অলপ হোৱাৰ পথলৈ গৈছিলে কিন্তু ঘটনাটো বা বস্তুবিলাক কেনেকে আছিল কি পজিশনত আছিল তাৰ আগলৈকে ধাৰণা আছিল বহুতে ধাৰণা কৰিছিল যে টলেমিৰ আগলৈকে যে পৃথিৱীখন মাজত থাকে আৰ্থ এই পৃথিৱী মাজত আছে এই যেটো ধাৰণা এই ধাৰণাটোক লৈ পেলাই এটা তেওঁ আগবঢ়ি আছিল ইয়াৰ কাষে কাষে বাকিবিলাক গ্ৰহ ঘূৰি থাকে যে বাকিবিলাক গ্ৰহ ইয়াৰ কাষে কাষে ঘূৰি থাকে এই ধাৰণাটো চলি মানে যেতিয়া তেওঁ দিলে এই এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাক ক'ত থাকে কেনেকে কোনটো মাজত থাকে কাষে কাষে কোনটো গ্ৰহ ঘূৰি থাকে এই অৱস্থাটো বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এই এটা হাইপোথেসিস কৰিছিল এটো জিওচেন্ট্ৰিক হাইপোথেসিসৰ এটা এক্সাম্পল তেওঁ এই গুটেই মাজত কোন থাকে কোনটো গ্ৰহ থাকে কাষৰ বিলাক কি গ্ৰহ থাকে আৰু কোনটো কোন কাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে এইটো বৰ্ণনা দিবলৈ যাওঁতে যেটো হাইপোথেসিস তেওঁ মনতে অৰ্থাৎ যেটো ধাৰণা তেওঁ মনতে লৈ লৈছিলে সেই হাইপোথেসিসটোকে কোৱা হয় টলেমিজ হাইপোথেসিস অৰ টলেমিজ জিওচেন্ট্ৰিক হাইপোথেসিস গতিকে এইটো এটা ইয়াৰ এক্সাম্পল অৰ্থাৎ গুটেই বস্তুবিলাক কেনে ধৰণে আছে বিশেষ যেটো ঘটনাক আমি কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই আমি অনুসন্ধান কৰো কোনোবা এটা বিশেষ ঘটনাক ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰকল্প কৰো আৰু সেই বিশেষ ঘটনাটো বা বিশেষ ক্ষেত্ৰখনৰ বস্তুবিলাকৰ অৱস্থিতিটো কি হেতু বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ হাইপোথেসিস কৰা হয় হেতুকে কোৱা হয় ডেসক্ৰিপটিভ হাইপোথেসিস বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্প এটা টলেমিৰ হাইপোথেসিসটো আছিল ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল সো descriptive hypothesis is not an empirical generalization by empirical generalization we mean that when we will collect some data through our sense organs and when we will generalize it means when we will synthesize it or in our mind when we will arrange it that is called as generalization so generalization is the way in case of our experience to collect some general proposition but this type of hypothesis is not simply the generalization of our experience আমাৰ অভিজ্ঞতা বিলাকৰ সমষ্টি নহয় অভিজ্ঞতাৰ পৰা আজি এটা আমি অভিজ্ঞতা পালো কাইলে এটা অভিজ্ঞতা পালো সেইখিনিক লগাই পেলাই যেটো আমি সাধাৰণ এটা বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰো বা সাধাৰণ এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু নহয় ইয়াত কি কৰা হৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভালকে চালে আমি দেখিম যে টলেমিয়ে শুদ্ধ হওক বা ভুল হওক কিবা এটা হাইপোথেসিস বা মনৰ ধাৰণা লৈ পেলাই আগবাঢ়িলে আৰু তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিলে যে জিওচেন্ট্ৰিক এটা ব্যাখ্যা গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকৰ অৱস্থিতি সম্বন্ধে তেওঁ এটা পৃথিৱীৰ সৌৰ জগতৰ এই গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকৰ সম্বন্ধে তেওঁ এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে বা বৰ্ণনা আগবঢ়ালে যে কেনেকে কোনটো থাকে কোনটো কেন্দ্ৰত থাকে চাৰিওফালে কোনটো ঘূৰে তাৰ কাষত কোনটো ঘূৰে আৰু কাষেদি কোনটো ঘূৰে সেই যেটো বৰ্ণনা দিবলৈ যত্ন কৰিছিলে সেই তেনেকুৱা হাইপোথেসিসটো আছিল টলেমিৰ হাইপোথেসিস আৰু কি ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল আছে now come to the last kind of hypothesis that is analogical hypothesis now let us see what is analogical hypothesis so this kind of hypothesis is a development of descriptive hypothesis so this is the form of hypothesis which is the development of descriptive hypothesis এই বৰ্ণনামূলক প্ৰকল্পৰে এটা বিশেষ
প্ৰক্ৰিয়া বা পৰৱৰ্তী এটা খোজ বুলি কোৱা the analogical hypothesis আমি কি কৰো an analogical hypothesis means hypothesis that what is true of one set of phenomena that what is true of one set of phenomenon that is true for another set that is true for another set of phenomenon means may be true of another set as both the sets possesses in common certain formal properties. If they will possess some common certain properties and if a hypothesis will frame for a particular event that will help to give the explanation means it will give us the explanation of another phenomenon also. So if there will be two phenomena, one phenomenon, two phenomena, phenomenon number 2, and if both the phenomenon are similar, then if we will able to frame a hypothesis for this one, for first hypothesis, then the answer will be applicable. Oh, means it will help to give the answer of the second one also. যে এই এক নম্বৰ বিশেষ ঘটনাটোক ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি এটা প্ৰকল্প কৰো সেই প্ৰকল্পটোই পৰৱৰ্তী সময়ত বা ইয়াৰ পৰা পোৱা সিদ্ধান্তটোই আমি ইয়াতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম বা এই গোটেই প্ৰকল্পটো ইয়াৰ কাৰণে যেটো প্ৰকল্প আমি কৰিলো সেই প্ৰকল্পটোকে আমি ইয়াতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম কাৰণ দুইটাৰে ঘটনাটো একেটা বা সার্কামস্টেন্সেস বুলি আমি যেটো কওঁ যে দুইটাৰ গোটেই ঘটনাবিলাক বা হেতৰ যিবিলাক সার্কামস্টেন্সেস যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া সেইবিলাক একে গতিকে ইয়াক যেনেকৈ আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো ইয়াকো ব্যাখ্যা কৰিব উদাহৰণ স্বৰূপে যদি দুঘৰ মানুহত চুৰি হ'ল এক নম্বৰ ঘৰত চুৰি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো দুই নম্বৰ ঘৰত চুৰি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হতি একে কোনবা এজন মানুহৰ ৰামলা মানুহ এজনৰ ঘৰত সাপোজ চুৰি হ'ল এই চুৰে সাপোজ খিৰিকি ভাঙি নিলে খিৰিকিৰে সোমাই পেলাই ভিতৰৰ ফাৰ্নিচাৰ কিছুমান চুৰ কৰি লৈ গ'ল এতিয়া দুই নম্বৰ মানুহ ঘৰটো অৰ্থাৎ যদু ঘৰটো হে একে ৰাতি বা অন্য ৰাতিও হ'ব পাৰে ইয়াত আগৰাতি হ'ল তাৰ পাছৰাতি হ'ল হেতু কথা নাই সময়ৰটো কথা নাই কিন্তু ঘটনাটোৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একে ইয়াতো চুৰে কি কৰিলে খিৰিকিৰেদি সোমাই পেলাই ভিতৰৰ বস্তুখিনি খিৰিকিৰেদি বা দৰজাইদি উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল আৰু পুলিচে অনুমান কৰিলে যে গ্ৰুপটোত 5-6 জন মান মানুহ আছে আৰু 5-6 জন মান মানুহে আহি ৰাতি গাড়ী লৈ পেলাই গুটি এক নম্বৰ ঘৰৰ বস্তুখিনি লৈ গ'ল এতিয়া পিছ দিনাখনে হক বা একে দিনাখনে হক এই যদু গুলা মানুহৰ ঘৰটো বা বেলেগ এটা ঘৰটো একে ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটিলে চুৰি হ'ল তেতিয়া দেখিলে তাতো একে প্ৰক্ৰিয়া খিৰিকিৰেদি সোমালে বস্তুবিলাক ভিতৰৰ পৰা ললে আৰু গাড়ীত তুলি পেলাই লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকে প্ৰমাণ পালে এতিয়া পুলিচে ভাবি ল'ব যে এই ইয়াত চুৰ কৰাটো আৰু ইয়াত চুৰ কৰা পাৰ্টিটো একেটা অৰ্থাৎ এইটুক যদি ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায় বা ইয়াক বৰ্ণনা কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল এইটো যদি গোটেই বস্তুটো জানিব পৰা যায় তেতিয়া হলে সেইটো তাকো এপ্লিকেবল হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হাইপোথেসিসকে কোৱা হয় এনালজিক্যাল হাইপোথেসিস এনালজিক্যাল হাইপোথেসিস এতিয়া এনালজিক্যাল হাইপোথেসিসত কি হয় this kind of hypothesis is based on the structural identity this is based on structural identity means structure of this one is similar to the structure of this one so structural identity if they are similar if both the event or the circumstances are similar then that is called as logically what structural identity and if there is structural identity then definitely we will able to explain the second one also with the help of the first kind of hypothesis so first hypothesis by developing the analogical or structural hypothesis Maxwell formulated his
electromagnetic theory of light. Electromagnetic theory of Maxwell. The scientific example is Maxwell's electromagnetic theory. Electromagnetic theory. Electromagnetic theory of Maxwell. This is an example of analogical hypothesis. This is an example of this kind of hypothesis. So, electromagnetic theory, everybody I think is acquainted with the electromagnetic theory. Maxwell এটা বিখ্যাত প্রকল্প আছিল এই ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক থিওরি অর্থাৎ বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকৰ মাজত অলপ অলপ সাদৃশ্যতাৰ বিষয়ে এটা হাইপোথেসিস কৰিছিল সেটোকে ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক থিওৰি বুলি কোৱা হয় গতিকে এই ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক থিওৰিটোৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁৰ দুইটা বস্তু ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু ম্যাগনেট দুইটাকে তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে আৰু তেওঁ সফল হৈছে So, this is for example, Maxwell established his famous electromagnetic theory on the basis of resemblance between gravitation and electrostatics. So, these were the modern kinds of hypothesis. Now we'll come to another kind of hypothesis, whatever is called as working hypothesis in modern science. Actually, from different angles, logicians classified or distinguished hypotheses into different kinds, and this was distinguished by L.S. Tabby. Now, another kind of hypothesis we will get there. Another concept is here that is called as working hypothesis. You can see in page number 66. In page number 66, working hypothesis. Working hypothesis. কার্যকরী প্রকল্প A working hypothesis is a provisional supposition offered mainly for guiding investigation. Completely provisional supposition. সম্পূর্ণভাবে সাময়িক এটা প্রকল্প এই ওয়ার্কিং হাইপোথিসিসটো এটা সম্পূর্ণভাবে সাময়িক প্রকল্প এটো কিয় কৰা হয় এই কাৰ্যকৰী প্ৰকল্পত অৰ্থাৎ এই ওয়ার্কিং হাইপোথিসিসত আমি কি হয় যে কেতিয়াবা কিছুমান হাইপোথিসিস তাতকে বেটাৰ ফৰ্ম অফ হাইপোথিসিস আমি সেই সময়ত কৰিব নোৱাৰো কিছুমান অসুবিধা থাকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানত এনেকুৱা বহুত ঘটনা আছে যিবিলাকক সম্পূৰ্ণৰূপে বা বৈজ্ঞানিকভাৱে এটা হাইপোথিসিস কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰমাণ যথেষ্ট সংখ্যাৰ প্ৰমাণ আমি হাতত নেপাওঁ বা আমাৰ সন্মুখত নাথাকে তেতিয়া আমি যেটো হাইপোথিসিস কৰো সেই হাইপোথিসিসকে কাৰ্যকৰী প্ৰকল্প বুলি কোৱা হয় এটা ওয়ার্কিং হাইপোথিসিসত কি হয় that sometimes facts are so unfamiliar or complex that we cannot make any satisfactory supposition. If we are unable to give any satisfactory answer to the fact or phenomena, then
we frame a particular type of hypothesis, whatever is called as working hypothesis. It is working hypothesis বা কাৰ্যকৰী প্ৰকল্পত আমি এই কাৰণে কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হওঁ যে তাতকে বেটাৰ ফৰ্মৰ হাইপোথেসিস কৰিব পৰা নাযায়। এটা আমি ডিটেইলস ডিসকাশন আমি পিছত কৰিম, নেক্সট ক্লাছত আমি কৰিম about working hypothesis. Okay, thank you.